अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुश्रिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीहि इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। वमा कान अल्लाहु लियुदिल्ल कौमन बअद इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तक़ून इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युह्यी व युमीतु वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ददी सूरह तौबे और शुरू के बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही द अल्लाह वेजावार दे दा और द अल्लाह द पैगंबर द मुश्रिकानुना गोया पदी सूरत मुबारक की ज़्यादातर द बराअत जिक्र रागले दे कि तासु द मुश्रिकानुना जान वेजार के और जुदावाल ते इख्तियार के। नो उलमा फरमाए कि ददी सूरह तौबा द्वेम नुम सूरह बराअत हम दे ददी आयातुन अलवान दे चिकम द मुश्रिकीनुना द बराअत अहकामातु नो अगर द दुनिया द जुन सरा ताल्लुक सातो चे तासु प दुनियावी जुन के ददी मुश्रिकानु सरा ताल्लुक और द ज़मीन और मोहब्बत न साते उस दिलता पदी आयातुन की दा चिकम रुस्तो बयान की कि माकान लिन्नबी नो पदी की द मुश्रिकानु सरा द उखरवी जुन बारके ताल्लुक और राबिता चागा द मग़फ़िरत सवाल दे नो द मग़फ़िरत सवाल बहुम द मुश्रिकानु द पारा न कवे कि कलागा शिर्क और कुफर बांधी मुड़वी और दागा कुफर और शिर्क कारवी नो लिहाजा दासी खल्क़ द पारा बया द मग़फ़िरत सवाल हम न कवे। उस दायत करीमा कि मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुश्रिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। सही बुखारी और मुस्लिम द रिवायत मुताबिक दा आयातुना उलमा फरमाए कि दा अल्लाह द पैगंबर द अबू तालिब बारक नाजिल दी। अबू तालिब पखपल जुन की द अल्लाह द पैगंबर टूल उमर हिमायत करे दी मलगरत्याय करे दा और द कुफार ने बच करे दी और द अल्लाह द पैगंबर पहर मामला की दागा खबर मनरे दा और द काफिरान चे कंदी अगा खबरें रुस्तु करे दा उस शिकल द अल्लाह पैगंबर द दाखपल तो द दुमर मिना मोहब्बत बलीदो द अल्लाह पैगंबर द ख्वाहिश चे दी ईमान कबूल की मुसलमान शी और द पार जमा शफाअत चे कंदी अगा मंजूर शी चे कला दी कला बीमार शो और मरज वफात टेम रागे द अल्लाह पैगंबर द तरागे चरा द इस्लाम तलकीन वर्तवर की द अल्लाह द पैगंबर नलवानी अबू जहल अब्दुल्ला बिन उमिया वसर नासु द अल्लाह पैगंबर खपल तो तवई अबू चाचा जाना बस यो पिर कलिमा आया बस खबर बजूरा शी जबस्ता द पर अल्लाह तबिया शफारस हुकमा दगा दे कि अबू जहल मुदाखिलत को चे अबू तालिबा तो द प्लार अब्दुल मुत्तलिब दिन प्रेग दे द अल्लाह पैगंबर बबिया दगा खबर दोहरो का चियो पे कलिमा आया जबस्ता द पार ची कंदी बिया शफारस हुकुम अबू जहल बार बार पकी मुदाखिलत कवलो तरदी चिकला अबू तालिब द दुनिया न फना कवला द आखिर टाइम की दा खबर पुली बांदराला
چې زه د خپل پلار د عبدالمطلب په دین باندې گویا ایمان قبول نکو، مسلمان نشو. بعض روایت کې نور خبرې هم راغلي دي چې عبدالمطلب چې کوم دی د هغه دین نه مراد څه دی؟ عبدالمطلب د الله د پیغمبر نیکو او د الله د پیغمبر سره ډیر مینه او محبت. ام ایمن ته به وی چې دا زما دا بچی اور ای برکت، دا بچی زما ډیر د ډیر لوی شان مالک دی او ما دا بیر د اونې لاندې چې کوم دی د اهلی کتابو نه دا خبر اورېدلې ده چې دا آخري پیغمبر دی او آخر الزمان دی، خاتم النبیین دی. خو چونکې دغه زمانہ د فترت وه، د پیغمبرۍ سلسله مخکې نه ختمه شوې وه، ډېره موده پیغمبر نو راغلی. نو دغه دی کې علما فرمایي چې عبدالمطلب صرف د توحید باندې دا اقرار چې دی د الله آخري پیغمبر دی دا هم د هغه دپاره کافي ده. خو برحال په دې خبرو کې چې کوم دی مبتلا کېدل پکار نه دي. او ابو طالب چې کوم دی کلمه ونه ویله او دنیا نه لاړ. د الله پیغمبر دغه دی کې قسم وخوړو چې تر څو ماته ممانعت نی راغلی زه به تا دپاره د الله په دربار کې د مغفرت سوال کوم. نو دغه دی کې دا آیت راغی چې ما کان للنبي والذین آمنوا، نه د شان د یو پیغمبر او نه د مؤمنانو ان یستغفروا للمشرکین چې دوی بخانه وغواړي د مشرکانو دپاره، ولو کانوا اولی قربا اگر کوي دا د دوی دپاره خپل خپلوان او رشتہ داري ولې نه وي. ومن بعد ما تبین لهم، پس د هغې نه چې ښکاره شي په دوی باندې چې انهم اصحاب الجحیم چې بېشکه دوی د جهنم خاوندان دي. نو چې کله دا خبره یو مؤمن ته ښکاره شوله، د الله پیغمبر ته ښکاره شوله چې دی د جهنم والا دی، نو د هغه دپاره بیا د مرګ نه پس د مغفرت سوال کول دا ممانعت راغی چې د مشرکینو دپاره به د بخاني سوال نه غواړي. البته په جون کې د مشرک دپاره کافر دپاره د هدایت سوال چې کوم کولی شي، ځکه چې په غزوه احد کې د الله پیغمبر چې کله مخ مبارک شهید کړي شو، د هغې نه وینې روانې شولې، د الله پیغمبر خپل مخ صفا کولو او دا دعا چې اللهم اغفر لقومي انهم يعلمون لا يعلمون، یا الله زما دې قوم ته بخانو کې دوی نه پوهېږي. ګویا دغه دی کې د دې دپاره د بخانې مطلب د ایمان او د هدایت سوال یې کو چې یا الله دوی ته هدایت ورکړي ځکه دوی پوهېږي نه. نو امام قرطبي فرمایي که د یو کافر دپاره د هدایت د ایمان څوک دعا غواړي ژوند کې نو ټیک ده، خو چې د مرګ کله هغه مرګ په کفر باندې وشو، په شرک باندې وشو، نو بیا ولا د مغفرت سوال کول چې کوم دی هغه منع دي. د دې آیت کریمه ښکاره شوله چې کله د یو کافر مرګ ښکاره شو چې دا په کفر باندې دی، په شرک باندې دی، هغه اعمال داسې کفریه شرکیه وو چې د هغې نه ظاهرېدل چې دا کافر مشرک دی، نو هغه دپاره مغفرت سوال کول منع شو. نو چې کله دا ممانعت راغی نو بعضې وایي چېرې صحابه کرام مسلمانان دا خبره وکړه چې کله دا خبره منع ده د مشرک دپاره دعا وغوښتل، نو د ابراهیم څخه کوم ولې د الله ابراهیم خلیل الله خپل پلار دپاره ولې د مغفرت سوال کولو. نو د هغې دپاره بیا ورپسې بل آیت راغی چې وما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها ایاه، نو بخا استغفار او بخشش غوښتل د ابراهیم علیه السلام د خپل پلار دپاره مګر د یو وعدې په وجه باندې چې هغه خپل پلار سره وعده کړې وه چې ساستغفر لک ربي، زه به تا دپاره خپل رب نه بخانه غواړم. وي دغه دی کې دا وعده چې کومه وه نو دا د دې دپاره وه زه به تا دپاره د الله نه چې کوم دی سوال کوم د ایمان او د هدایت او الله نه به ستا دپاره بخانه غواړم. او دغه دی کې لا ښکاره څه ممانعت نو راغلی، خو چې کله هغه ته بیا پته ولګېدله چې زما دا پلار آذر چې کوم دی اگر چې پای کې بیا اختلاف دی چې آذر ترو پلار نومې طارق و، خو برحال دلته لابیه کې راغلی دی. نو هغه ته چې کله پته ولګېده چې زما دا پلار چې کوم دی په کفر باندې مړ شو، نو بیا دغه دی کې ښکارې ویزاري وکړه. نو فلما تبین له، پس هر کله چې ښکاره شو هغه ته چې انه عدو لله، چې زما دا پلار د الله دشمن دی، گویا په شرک او کفر باندې مړ شو، نو تبرأ منه، بیا ترې ویزاري وکړه
او دا دعا غوښتل د استغفار دپاره. نو د ابراهیم چې کوم دی هغه الله تعالی صفات بیانوي چې ان ابراهیم لأواه حلیم. یقینا ابراهیم خلیل الله چې کوم دی اواه او حلیم. د اواه معنا علما بیا ډېر بیان کړي دي. یو معنا خدا بیانوي چې ډېر زیات جړا کوونکې. دا جړا که د الله د یرې نه وي، که دا د دوزخ د یرې نه وي، او که دا د ګناهونو د یرې نه وي، ډېر زیات جړا کوونکی و. او بله وی ډېر زیات دعاګانو غوښتو والا و. بله معنا بکثرت او زیات توبه ویستونکې. بله معنا په بندګانو باندې ډېر رحم کوونکې او شفقت کوونکې. نو چونکې ابراهیم خلیل الله ډېر زیات اواه و، د خپل پلار سره دا واده کړې وه چې تاله به د الله نه د مغفرت سوال کوم. نو دغه وعدې بنا باندې سوال کو، خو چې کله د هغه کفر ښکاره شو نو بیا چې کوم دی سوال او بخانه غوښتل بس کړل. اوس چې هر کله دا آیت بیا راغی نو بیا دغه دی کې بعضې مسلمانان چې د دې آیت نه روان دي د خپل مشرکانو پلارانو ابو دا دپاره به د مغفرت سوال کولو. او بعض روایت کې دا راځي چې بعضې مسلمانان چې کوم د قبایل نه راغلي وو او مدینې منورې ته راغلي وو، هلته اسلام قبول کړو، بیا واپس خپل علاقو ته تللي وو. دغه دوران کې چې کوم دی د شرابو د حرمت نو راغلی، او دغه شان د بیت الله تحویل لا حکم نو راغلی، بیت المقدس ته به خلکو مونځ کولو. او دغه مسلمان چې کله خپل وطن ته لاړ، ډېره موده خپل وطن کې و، دغه ټیم کې بیا حرمت د شرابو راغی، ورسره د بیت المقدس نه بیت الله طرف ته مخ کولو حکم راغی. او دوی ته پته نه وه. نو دوی غمجن شو چې دا دومره عمر چې که مونږ دا مونځونه کړي دي بیت المقدس ته او شراب هم څښلي دي، یا موږ د خپل پلار نیکه دپاره مغفرت سوالونه کړي دي چې کوم مشرکان تیر شوي دي. نو دغه دی کې دا آیت بیا راغی چې وما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم. نو د شان د الله چې ګمراه کي یو قوم پس د هغې نه چې هغوی ته هدایت ورکړي شي. ویا مسلمانان شو، اسلام قبول کو، د هدایت په لار باندې روان شو، او بیا حتی یبین لهم ما یتقون، اسلام قبول کو، خو د بعضې احکاماتو هغوی ته لا ښکاره علم نه دی راغلی. نو الله تر څو چې هغوی ته بیان شوي نه وي، هغوی ته هغه خبرې هغه کارونه چې د هغې نه ځان بچ کول لازمي وي او دوی ته هغه حکم ملو شوی نه دی، رسېدلی نه دی، او دغه دوران دوی نه چې کوم دی یا شراب څښلي دي یا بیت المقدس ته یې مونځ کړی دی، نو دا په دې باندې دوی څه سزاوار نه دي. الله دا خلک دغه په دې باندې دوی ګمراهۍ کې مبتلا نه دي. البته چې کله حکم راغی ښکاره ورته واضحه شوله چې دا د الله او د الله د پیغمبر حکم دی، او د هغې نه پس بیا یو مسلمان دغه حکم خلاف ورزي کوي، نو بیا خو ظاهره ده بیا خو د سزا مستحق دی، ګمراهۍ کې مبتلا شو. او تر څو چې ورته حکم واضح شوي نه وي او د هغې پورې دوی په غلطفهمۍ کې چې کوم یو کار ته کېږي، د هغې ورته الله معافي کوي. ان الله بكل شيء علیم، الله په هر څیز باندې خبردار دی. چې د دوی د ناواقفیت په بنا باندې د علم نه پوهه باندې دوی چې کوم دي شراب څښلي دي یا بیت المقدس ته یې مونځ کړی دی، نو دا خو دوی ته علم نو، نو الله په دغه خلکو باندې هم خبردار دی. او الله په دې بیا خبردار دی چې څوک قصدن عمدن د الله د حکمونو خلاف ورزي کوي، په هغې هم الله پوهېږي. ان الله له ملک السماوات والارض، بېشکه الله دپاره بادشاهي ده، سلطنت دی، د اسمانونو د ځمکو حقیقي بادشاه دی، قادر مطلق ذات دی. هغه چې کوم یو حکم کول غواړي هغه حکم نافذ کولی شي، کوم حکم چې هغه منسوخ کول غواړي هغه منسوخ کولی شي، هغه ته اختیار شته. همدغه الله یحیی و یمیت، دې جمدي کول هم کړی شي او مړه کول هم، خلکو له ژوند هم ورکوي او مرګ هم کوي. د مرګ او ژوند مالک دا الله دی. او بیا فرمایي وما لکم من دون الله من ولی ولا نصير، اے مؤمنانو نشته تاسو د پاره ما سوا د الله نه څوک ولی، حمایتي ولا نصير او نه مددگار. که فرق تاسو غلط کار وکړو تاسو غورې بیا څوک د الله نه چې کوم دی بچ کولی شي د عذاب نه، او نه ستاسو چې کوم دی بیا څوک امداد کولی شي چې امداد وکړي، ستاسو څوک سفارت وکړي چې تاسو د عذاب نه خلاص کړي. لہذا د الله حکمونه پوره منئ او په هغې کې کوتاهي مه کوئ.
ما کان للنبی ندی شان د یو پیغمبر والذین آمنوا او د هغه کسانو چې د ایمان خاوندان دي ان یستغفروا چې بخانه وغواړي للمشرکین د مشرکانو دپاره چې کله یو سړی په شرک باندې مړ شو د هغه دپاره بیا د مغفرت سوال کول جایز نه دي ولو کانوا اولی قربا اگر کوي ستاسو نږدې قرابتدار او رشتہ دار خپل ولی نه وي من بعد پس د هغې نه ما تبین لهم چې هر کله ښکاره شو تاسو باندې دوی باندې ښکاره شي انهم چې بېشکه دغه کس اصحاب الجحیم خاوند د جهنم دی په شرک باندې مړ شو په د جهنم خاوند شو لهذا داسې خلکو دپاره بخانه غوښتل چې کوم دا منه ده وما كان استغفار ابراهيم لابيه او نو بخانه غوښتل د ابراهيم عليه السلام د خپل پلار دپاره الا عن موعده مگر د وعدې په وجه باندې چې هغه خپل پلار سره وعده کړې وه چې زه به تا دپاره د الله خپل رب نه د مغفرت سوال کوم وعدها ایاهو کومه وعده هغه د خپل پلار سره کړې وه نو فلما تبین له پس هر کله چې هغه ته دا خبره ښکاره شوله انه عدو لله چې بېشکه د د پلار د الله دشمن دی نو تبرأ منه نو بیا یې چې کوم دی ویزاري وکړه او بیا د هغه دپاره د مغفرت سوال غوښتل بند کړل ان ابراهیم بشکه ابراهیم علیه السلام لأواه ډیر زیات جلا فریاد کوونکو یا ډیر زیات توبه ویستونکي ډیر زیات بندگانو باندې رحم او شفقت کوونکي حلیم او حلیم و بردبار او تحمل والو وما كان الله ليضل او ندی شان د الله چې گمراه کی قوما یو قوم بعد اذ هداهم پس د هغوی د هدایتنا حتی ترغی یبین لهم چې ښکاره شي په هغوی باندې ما یتقون تر څو چې ښکاره شوي دي هغوی ته هغه خبرې چې د هغې نه دوی له بچ کول لازمي دي نو که داسې کار د هغوی نه وشو مخکې د حکم ښکاره کېدو نه نو په هغې ګرفت نشته او چې کله حکم ورته ښکاره شو نو بیا به چې کوم دي د هغه حکم مطابق عمل کوي ان الله بكل شيء علیم یقینا الله په هر شي باندې خبردار دی ان الله له ملک السماوات والارض یقینا الله د پاره سلطنت بادشاہي حکومت د اسمانونو او د ځمکې دی یحیی و یمیت او دا الله جمدی کول او مړه کول کولی شي وما لكم من دون الله نشته تاسو د پاره ما سوا د الله نه من ولی سوک حمایتی ولا نصير او نه مددگار ما کان للنبی ندی شان د یو پیغمبر والذین آمنوا او د هغې کسانو چې د ایمان خاوندان دي ان یستغفروا چې بخانه وغواړي للمشرکین د مشرکانو دپاره ولو کانوا اولی قربا اگر کوي دغه مشرک د خپل او رشتہ دار من بعد پس د هغې نه ما تبین لهم چې ښکاره شي دوی باندې انهم چې بېشکه دغه مشرک اصحاب الجحیم خاوند د جهنم دی حقدار د جهنم دی نو د هغه دپاره بخانه غوښتل دا منه دي وما كان استغفار ابراهيم لابيه او ندی شان د او نو ابراهیم نو استغفار د ابراهیم علیه السلام لابيه د خپل پلار د پاره الا عن موعده مگر د وعدې په وجه باندې چې وعدها ایاه چې دغه وعده د خپل پلار سره کړې وه زه به تا دپاره د خپل رب نه د بخانې سوال کوم فلما تبین له پس هر کله چې ښکاره شو هغه ته یعنی ښکاره شو ابراهیم خلیل ته انه عدو لله چې بېشکه دا پلار د دشمن د الله دی نو تبرأ منه نو بیا یې ویزاري اختیار کړه او بیا د هغه دپاره استغفار کول غوښتلې بند کړل ان ابراهیم بېشکه ابراهیم علیه السلام لأواه حلیم خامخا ډېر زاری فریاد کوونکي ډېر توبه ویستونکي ډېر دعاګانو غوښتو والا په بندګانو باندې ډېر شفقت او رحم کوونکي حلیم او تحمل والا بردباره وما كان الله ليضل او ندی شان د الله چې گمراه کی قوما یو قوم بعد اذ هداهم پس د هغوی د هدایت نه چې کله هغوی ته هدایت ملو شي حتی یبین لهم تر هغې چې ښکاره شوي دي هغوی ته ما هغه احکامات یتقون چې د هغې نه ځان بچ کول لازم وي ان الله بشکه الله بكل شيء علیم په هر څیز باندې خبردار ذات دی ان الله له ملک السماوات والارض یقینا د الله د پاره سلطنت حکومت بادشاہي ده
د اسمانونو او د ځمکې یحیی و یمیت او دا الله جمدی کول او مړه کول کولی شي. وما لکم من دون الله نشته تاسو د پاره ما سوا د الله نه من ولی څوک حمایتي ولا نصير او نه مددگار.